Hello friends, how are you all and how is going your English? I hope your English is going well because you are watching my channel, correct? Okay friends, in this lesson we are going to learn how to use inhabitive in English sentences through Tamil. So are you all ready to learn? Let's get started. Before let's get started, if you are new to this channel, please do subscribe my channel. This channel helps you to get more fluency in your English. So my dear lovable viewers, இன்னைக்கு லெசன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா how to use in the habit of. So in the habit of அப்படினா first நமக்கு என்ன அப்படினு கிளியரா தெரியணும். ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம தமிழ்ல ஜெனரலா நம்ம फ्रेंड्स கிட்ட பேசும்போது சொல்லுவோம். எனக்கு டெய்லியும் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் இருக்குது. எனக்கு டெய்லியும் டிவி பார்க்குற பழக்கம் இருக்குது. எனக்கு டெய்லியும் சாங்ஸ் கேட்கிற பழக்கம் இருக்குது. சோ இந்த மாதிரி பழக்கம் இருக்குது அப்படி நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா? அந்த இடத்துல யூஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஹேபிட் ஆஃப் ஃப்ரேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். So I hope it will be very interesting and useful. So don't miss it. Do watch it till the end and learn something new. So let's start our lesson. Today's lesson, how to use in the habit of in English sentences. Okay. First, we need to know what is the structure. So this is the structure for making sentences. So look at this clear. First, we have to write subject first plus auxiliary verb. Here, auxiliary verb am, is, are. Okay, am, is, are. Am, is, are. Okay, plus in the habit of plus verb plus ing. Okay, verb plus ing plus object. So once again, subject plus auxiliary verb plus in the habit of plus verb plus ing. So I comes means we have to use am auxiliary verb. He, she, it third person singular comes means we have to use is auxiliary verb. Then plural you, we, they comes means we have to use are. Okay friends. So this auxiliary verb according to the subjects. And look at this first example. She is in the habit of going to temple daily. She is in the habit of going to temple daily. So she, our meaning என்ன அவள். So she is in the habit of going to temple daily அப்படினா அவளுக்கு கோயில் போகிற பழக்கம் இருக்குது. அதாவது அவளுக்கு டெய்லியும் கோயில் போற பழக்கம் இருக்குது. ஒருத்தி டெய்லியும் கோயிலுக்கு போயிட்டு இருந்தா என்ன சொல்லுவோம்? அவளுக்கு டெய்லியும் கோயில் போற பழக்கம் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ அததான் இங்கிலீஷ்ல she is in the habit of going to temple. She is in the habit of going to temple daily. டெய்லியும் கோயிலுக்கு போற பழக்கம் அவளுக்கு இருக்குது. And the second one, he comes means we have to use his auxiliary verb. So he is in the habit of taking a shower in the morning. So அவர் டெய்லி ஷவர்ல குளிக்கிற பழக்கம் இருக்குது. அவர் ஆர் அவன், ஹீனா தான, அவர் ஆர் அவன் ரெண்டையும் மீன் பண்ணுது. So he is in the habit of taking shower in the morning. So மார்னிங் டைம்ல அவர் ஷவர் எடுத்துக்கிற பழக்கம், அதாவது ஷவருக்கு கீழே நின்று குளிக்கிற பழக்கம் அவருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? And the third one, I am. I comes means we have to use am auxiliary verb. So I am in the habit of reading newspaper. I am in the habit of reading newspaper daily. So நான் daily newspaper read பண்ற பழக்கம் எனக்கு இருக்குது. எனக்கு daily newspaper read பண்ணாதான் தூக்கமே வரும். So எனக்கு daily newspaper read பண்ற பழக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்றதுக்கு so பழக்கமும் வந்துருச்சு, இந்த habit of யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So I am in the habit of reading newspaper. I am in the habit of reading newspaper. And fourth one, you comes means are auxiliary verb. So you are in the habit of reading something new. You are in the habit of reading something new. உங்களுக்கு டெய்லி எதனா ஒன்னு கத்துக்கிற பழக்கம் இருக்குது. ஓகே, சோ you are in the habit of reading something new. And fifth one, they are in the habit of taking tea. அவங்களுக்கு டீ குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது. They are in the habit of taking tea. அவங்களுக்கு டீ குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது. சோ இந்த மாதிரி தமிழ்ல பழக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்ற இடத்துல இந்த habit of யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் ஈஸியா மேக் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு படிக்கிற பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னா I am in the habit of reading. எனக்கு கிரிக்கெட் விளையாடுற பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னா I am in the habit of playing cricket. எனக்கு டிவி பார்க்குற பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல I am in the habit of watching TV. I am in the habit of listening songs. I am in the habit of bathing daily. I am in the habit of combing my hair. I am in the habit of going there. I am in the habit of biting nails. I am in the habit of listening songs. சோ இந்த மாதிரி டெய்லி பண்ற இடத்துல நம்ம பழக்கமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்ற எல்லா இடத்துலயுமே இந்த ஹேபிட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் ஈஸியா மேக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதோட நெகட்டிவ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ். சோ சப்ஜெக்ட் பிளஸ் ஆக்சிலரி வெர்ப்
plus not. So subject plus auxiliary verb plus not in the habit of plus verb plus ing plus object. So this is the structure, very simple, correct? So look at this example. I am not in the habit of watching TV. I am not in the habit of watching TV. எனக்கு டிவி பார்க்குற பழக்கம் கிடையாது. I am not in the habit of watching TV. எனக்கு டிவி பார்க்குற பழக்கம் கிடையாது. And second one, you are not in the habit of telling a lie. You are not in the habit of telling a lie. உங்களுக்கு பொய் சொல்ற பழக்கம் கிடையாது. Am I telling correct? Yes. And third one, they are not in the habit of visiting us. They are not in the habit of visiting us. அவங்க வந்து எங்களை விசிட் பண்ற பழக்கம் கிடையாது. நாங்க தான் போய் அவங்கள பார்க்கணும். அவங்கள வந்து எங்களை விசிட் பண்ற பழக்கம் கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி பழக்கம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றதா வந்து நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம். சோ அந்த நெகட்டிவ்ல எப்படி சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி தான் சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணனும். வெரி சிம்பிள். வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர்? Subject plus auxiliary verb plus not plus in the habit of plus verb plus ing plus object. That's all. Very simple, correct? So இப்போ past tenseல எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றத எப்படின்னு பார்க்கலாம். So next past tenseல இந்த habit of எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு பாருங்க. So subject plus was or were according to the subject in the habit of plus verb plus ing plus object. That's all. So இந்த was were அது மட்டும் எப்படி யூஸ் பண்றது, எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் வந்தா யூஸ் பண்றதுன்னு கிளியரா தெரிஞ்சிருச்சுனா இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நீங்க ஈஸியா வந்து எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து தமிழ்ல பேசுறத இங்கிலீஷ்ல ஈஸியா பேசிடலாம். So look at this carefully. I, he, she, it. So இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுனா was யூஸ் பண்ணும். So என்னது? I, he, she, it. இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுனா கண்டிப்பா was தான் யூஸ் பண்ணும். You, we, they சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுனா were யூஸ் பண்ணும். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? சோ இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனா எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னு இனிமே நீங்க தமிழ்ல சொல்லவே மாட்டீங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்கிலீஷ்ல பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஓகே? சோ look at this example. I வந்து என்ன யூஸ் பண்ண சொன்னா was. So I was in the habit of taking tea. I was in the habit of taking tea. எனக்கு வந்து டீ குடிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சு. I was in the habit of taking tea. இப்போ இல்ல. ஓகேவா? So I was in the habit of taking tea. எனக்கு டீ குடிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சு. And they வந்து என்ன யூஸ் பண்ணும்? were. They were in the habit of telling a lie. அவங்களுக்கு பொய் சொல்ற பழக்கம் இருந்துச்சு. they அப்படினா அவர்கள் or அவங்க. So அவங்களுக்கு பொய் சொல்ற பழக்கம் இருந்துச்சுனாலே past tense இல்லையா? So they were in the habit of telling a lie. They were in the habit of telling a lie. அவங்களுக்கு பொய் சொல்ற பழக்கம் இருந்துச்சு. So இவ்வளவுதான் फ्रेंड्स. was were வந்து எங்க யூஸ் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிச்சுனா past tenseல இருந்துச்சுன்னு சொல்ற எல்லா இடத்துலயுமே இந்த habit of யூஸ் பண்ணி sentences ஈஸியா மேக் பண்ணிப்பீங்க. சப்போஸ் past tenseல எனக்கு இல்லாம இருந்துச்சு, அதுல நெகட்டிவ் வேணும்னா நீங்க was க்கு அப்புறம் not சேர்த்துட்டீங்கன்னா ஈஸியா வந்து sentences கிடைக்கும். சோ அதே மாதிரி தான் present tense நம்ம எப்படி பார்த்தோம்? auxiliary verb plus not in the habit of plus verb plus ing பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி தான் இங்க auxiliary verb was were. சோ was க்கு அப்புறம் not or were க்கு அப்புறம் not சேர்த்து நீங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நெகட்டிவ் வந்து எனக்கு ஒரு பழக்கம் இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் சென்டென்சஸ் ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். I hope this lesson was very useful to you. Thanks for watching this video. I'll see you soon again some other interesting class. Until bye bye. Take care.